السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل شراب زست از قلم رخسار انجم۔ کیا تم کلب چل رہے ہو؟ وہ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہوئے سامنے لیٹے شخص سے مخاطب ہوا۔ سوچ رہا ہوں، وہ چابی کو ہاتھ میں گھماتا دیوار کو گھور رہا تھا۔ سوچ رہے ہو، لوگ بڑی بڑی چیزیں کرنے سے پہلے نہیں سوچتے، اور تم کلب جانے کے لیے سوچ رہے ہو۔ جب آپ بڑی بڑی چیزیں بغیر سوچے کرتے ہیں تو وقت گزرنے کے بعد آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ کاش آپ نے یہ کرنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا۔ اور پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے۔ وہ اپنا رخ عزیز کی طرف کیے بولا، جو اب اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں کس چیز کا ریگریٹ ہے؟ عزیز نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے کوئی ریگریٹ نہیں، بھلا کبیر احمد کو بھی کسی چیز کا ریگریٹ ہو سکتا ہے۔ اس نے ہنس کر لاپرواہی سے سر جھٹکا اور عزیز اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے کبیر کبھی اقرار نہیں کرے گا کہ اسے کس چیز کا ریگریٹ ہے، پر عزیز کب کسی چیز سے ناواقف تھا۔ اچھا چلو، اگر اب چلنا ہے تو، ورنہ میں جا رہا ہوں، عزیز نے بے باکی سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکون سے بیٹھو ادھر، اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری وہ چڑیل بھاگ نہیں جائے گی۔ کبیر نے بیڈ سے اٹھ کر عزیز کو دوبارہ سے کاؤچ پر بٹھایا اور اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ اب اپنی کہنیوں کو فولڈ کرنے لگا۔ کون چڑیل؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھپانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے سب کارناموں سے واقف ہوں، آخر تمہیں پالا ہے میں نے۔ کبیر نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپکا اور ہنستے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کیا واقعی تم نے مجھے پالا ہے؟ اس نے خود کی طرف اشارہ کر کے بے یقینی سے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے ہی پالا ہے۔ وہ اپنا رخ عزیز کی طرف کیے بولا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ واہ، یہ تو لیٹسٹ نیوز ہے، مجھے آج ہی پتہ چلی۔ عزیز اس کی بات پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ کبیر سے بڑھ کر کوئی احمق انسان نہ تھا، اور نہ اس کے ٹکر کا کوئی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ باتھ روم سے باہر نکلا اور بال سیٹ کرنے کی غرض سے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا عکس کچھ بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنی تھی۔ بالوں کو سائڈ پر کرتا ٹیبل سے اپنے گلاسز، رومال اور چابیاں اٹھاتا وہ عزیز کے ساتھ باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے سیاہ گلاسز لگائے۔ بھلا رات کے وقت بھی کوئی سیاہ گلاسز پہنتا ہے؟ پر وہ تو کبیر احمد تھا نا، وہ وہی چیزیں کرتا تھا جو دوسرے نہیں کرتے تھے۔ کبیر؟ ہاں؟ تم گھر نہیں جا رہے؟ نہیں، دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ میں کلب اور گھر ایک ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس نے بغیر اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے یہ کب کہا کہ ابھی گھر جاؤ؟ تم نے کہا تم گھر نہیں جا رہے، تم نے یہ نہیں کہا کہ تم گھر کب جاؤ گے۔ اس نے اپنا رخ عزیز کی طرف کیے الفاظ پر زور دے کر بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گھر کب جاؤ گے؟ کیوں، تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے کیا؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ کیا یار، ٹھیک سے جواب نہیں دے سکتے؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ تم اتنے فضول سوال کر رہے ہو، کیا جواب دوں؟ اب کی بار کبیر نے نارمل انداز میں کہا۔ اس بار عزیز کچھ نہ بولا اور نہ کبیر۔ گاڑی میں خاموشی برقرار رہی۔ پھر اس نے کلب کے سامنے گاڑی روکی اور وہ دونوں گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پورا کلب لال گلابی بتیوں سے چمک رہا تھا۔ لوگوں کا پورا ہجوم ایک ساتھ کھڑا ڈانس کر رہا تھا، اور کچھ لوگ سائڈ ٹیبل پر کھڑے ڈرنک کرتے تو کچھ بس چیئر پر بیٹھ کر سب کو دیکھتے۔ خوش آمدید سر، کبیر کو دیکھتے بار ٹینڈر چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کبیر نے تھینک یو والے انداز میں سر ہلایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا کہا، اور جا کر ایک چیئر پر بیٹھ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے آنے کو کہا۔ کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، اس نے کہا، اور وہ آدمی سر ہلا کر چلا گیا۔ یہ کولڈ ڈرنک تم باہر بھی پی سکتے ہو، اور کلب میں آ کر کون کولڈ ڈرنک پیتا ہے؟ تم شراب کیوں نہیں پیتے؟ عزیز نے ٹوکنے والے انداز میں کہا تو کبیر نے آہستہ سے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج پہلی بار کولڈ ڈرنک نہیں پی رہا عزیز، اور یہ تم اپنا روز ایک ہی سوال کرنا بند کر دو۔ کبیر نے سختی سے جھڑکا اور گلاس منہ سے لگایا۔ عزیز نے کچھ نہ کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اوہ کبیر، کیسے ہو؟ اس کے آگے سے گزرتا ہوا شخص اسے دیکھ کر رکا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ ٹھیک، اس نے سنجیدہ تاثرات لیے کہا، میرے ساتھ ڈیل کرو گے؟ میں غریبوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا۔ کچھ پل کے لیے مقابل کچھ نہ بول سکا۔ بڑی آفر دے رہا ہوں،
फ़ायदा हो सकता है तुम्हारा। हाँ, पर मैं फ़ायदा नहीं चाहता। उसने ये कहकर अपना रुख दूसरी जानिब फेरा, और रुख फेरने का मतलब था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। जो सामने बैठा शख्स समझ चुका था, इसलिए वो उठकर वहाँ से चला गया। आज काफ़ी लेट आए हो? जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने अपना रुख उसकी तरफ किया। सामने लड़की खड़ी उसे घूर रही थी। वो लड़की ब्लैक शर्ट और टाइट पजामे में मलबूस थी। बाजू उसके बढ़ाना थे। वो चलती हुई उसके सामने खड़ी हुई। अच्छे लग रहे हो आज। उस लड़की ने उसके गाल पर उंगली फेरी, जो एक झटके में कबीर ने पकड़ ली, और उसका हाथ तेजी से झटका। उसके इस रद्द अमल पर वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई। तुम बदल क्यों नहीं जाते कबीर? ऐसे सड़े हुए अच्छे नहीं लगते। उस लड़की ने एक बार फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अपना हाथ काबू में रखो, वरना तोड़ दूंगा। कबीर ने सख्ती से कहकर एक बार फिर उसका हाथ पीछे झटका और इधर उधर देखने लगा। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसे अपनी सांसें तंग होती महसूस हुई। उसने अपने गिरेबान का एक बटन खोला। उसकी सांसें तंग हो रही थी। इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं कौन सा तुम्हें खा जाऊंगी? उसने उदासी से कहा। कबीर ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया। वो बस कोल्ड ड्रिंक मंगवाता पीता जा रहा था। इस तरह मुझे नज़रअंदाज मत किया करो कबीर। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, तुम्हारा नज़रअंदाज करना नहीं। उसने झुककर उसके गिरेबान में हाथ डाला, और यही लम्हा था जब कबीर का दिमाग घूमा। उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो लड़की गिरते गिरते संभली। कबीर ने पूरी कुव्वत से अपने पास पड़े ग्लासेस, जो अब तक उसने खाली किए थे, नीचे जमीन पर दे मारे। सब लोग रुककर उसकी तरफ देखने लगे। मैंने मना किया है ना, तुम्हें मेरे पास मत आया करो। समझती क्यों नहीं हो तुम? वो जोर से टेबल पर हाथ मारता तेज आवाज में चिल्लाया। थोड़ी देर पहले वाला शोर खत्म हो गया था। साउंड्स बंद कर दिए गए थे। सब लोग खामोशी से खड़े मंजर देख रहे थे। अजीज उसे चिल्लाते देखकर उसकी तरफ आया। वो लड़की अब भी उसे घूर रही थी। उसके जिस्म में आग के शोले भड़क रहे थे। आंखें भीग रही थी। दोबारा अगर तुम मेरे आसपास दिखाई दी तो तुम्हारा ये वजूद खत्म कर दूंगा। कबीर ने उंगली उठाए उसे वार्न किया, और तरशी निगाहें उस पर छोड़ता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अजीज भी उसके पीछे गया। कबीर तेजी से दरवाज़ा खोले गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। अजीज भी उसके साथ आकर बैठा, और कबीर तेजी से गाड़ी उड़ा ले गया। क्या हो गया था तुम्हें? अजीज ने पूछा। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप गाड़ी ड्राइव करता रहा। जोया इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम उसके साथ बुरा बर्ताव करते हो। अजीज ने मुंह बनाया। कबीर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बकवास बंद करो अपनी, और उस बेहुदा लड़की का मेरे सामने जिक्र मत करना, वरना उसके साथ तुम भी बेमौत मारे जाओगे। कबीर ने गुस्से से उसे वार्न किया। अजीज भांप गया था। इस वक्त कुछ बोलना मतलब जान से जाना, इसलिए वो चुप हो गया। आज उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। मरी में हल्की सर्दी और खंख हवा चल रही थी, जो दिलों को उदास कर रही थी। सूरज की किरणें बादलों की ओर से कभी झांकती तो कभी छुप जाती, जैसे आने वाले मुस्तकबिल के इम्कानात और उनके साथ जुड़ी गैर यकीनी की अक्कासी कर रही हों। एक तरफ मेडिकल की डिग्री मुकम्मल होने और नए सफ़र के आगाज़ की खुशी थी, तो दूसरी तरफ दोस्तों और असातिज़ा से बिछड़ने का गम था। ये जज्बात का मिला जुला एहसास हर तालिबे इल्म के दिल में था। वो चारों एक साथ यूनिवर्सिटी के मैदान में खड़ी थी। हर कोई आता, उनसे मिलकर चला जाता, पर वो खामोशी से बस कभी एक दूसरे को देखती तो कभी सर झुका लेती। 5 साल एक साथ गुजारने के बाद एक दूसरे से अलग होने का सफ़र बहुत मुश्किल था। लड़कियों, तुम क्यों इस तरह खड़ी हो? असद फुरकान के साथ चलता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। चारों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। अब इतना भी कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरे पास कैमरा भी नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकूंगा। उसने सर झटका। क्या तुम्हारे पास है ज़ारा? वो ज़ारा से मुखातिब हुआ। ज़ारा ने गुस्से से दांत पींचकर उसे देखा। क्या मजाक चल रहा था? वो ऐसे कह रहा था जैसे बिल्कुल छोटी बात हो। ज़्यादा बकवास ना करो, हम पहले ही अपसेट हैं, रिदा ने चिढ़कर कहा। अपसेट हो? असद ने अपना हाथ सोचने वाले अंदाज में अपनी ठोड़ी पर रखा। फिर चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। उसने जैसे उनकी उदासी दूर करने का हल बताया। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आखिरी दिन है मरी में, फिर यहाँ के मशहूर गोलगप्पे खाने कहाँ नसीब होंगे। सायरा ने भी उदासी से कहा। तुम लोगों को क्या पता नसीब हो भी जाएं, मुझे कभी नहीं होंगे। मैं तो अमेरिका जा रही हूँ ना।
زہرا نے کہا، جس پر ماہنور نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ زہرا نے اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے دیکھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مانو اگر وہ آنکھیں سکھاتی تو آنسو گالوں پر بہہ جاتے، پر اس نے سر جھکا لیا۔ اور پھر آسان نہیں ہوتا اس دوست کو الوداع کہنا جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہو۔ امریکہ کیوں؟ اسد نے پوچھا۔ فرقان چپ چاپ کھڑا تھا۔ وہ بہت کم گو تھا، بس کام سے ہی بات کرتا تھا۔ ڈیڈ کا بزنس وہاں ہے، ماما اور میں یہاں رہتے تھے۔ ڈیڈ تو کافی وقت سے کہہ رہے تھے کہ امریکہ آ جاؤ، ماما نے روکا ہوا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہو جائے پھر آئیں گے۔ اوہ، میں بھی کہوں، یہ ماہنور اتنا سر جھکائے کیوں کھڑی ہے؟ اس کی بچپن کی دوست ہو تم، دکھ تو بہت ہوگا اسے۔ اسد نے اسے دیکھ کر کہا جو سینے پر ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسد، چپ کرو، تم کیا ان کے دکھ پر نمک چھڑک رہے ہو؟ فرقان نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور چلنے کو کہا۔ نہیں تو، میں تو انہیں حوصلہ دے رہا ہوں کہ فکر نہ کریں، ہم دوبارہ ملیں گے، اور اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، دوریاں بھلے بڑھ جائیں، دوستیاں ہمیشہ دلوں میں قائم رہتی ہیں۔ اسد ہلکا مسکرایا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی، پر دل میں درد تھا، عجیب سا درد، کسی اپنے کے دور جانے کا درد۔ ماہنور نے سر اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جسے وہ دور جانے نہیں دے گا، ایسے جسے وہ دور جانا نہیں چاہتا۔ آنکھیں اب بھر آئی تھیں، رکنا مشکل تھا۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہ باہر کی اور بڑھ گیا۔ میں تم لوگوں کو بہت مس کروں گی، زہرا نے روتے ہوئے کہا۔ ماہنور نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ ایسے ہی سب ایک دوسرے سے ملے۔ تھوڑی دیر بعد ماہنور نے گھر جانے کا کہا۔ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ تھوڑی دیر رکو، کہیں کچھ کھا لیتے ہیں ایک ساتھ، سائرہ نے کہا۔ نہیں، بس میں بھی جانا چاہتی ہوں، کل سے گھر پر کسی سے بات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں سب کے نمبرز بند ہیں۔ ماہنور کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ اس نے فون کر کے گاڑی منگوائی۔ اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہوگا، تم پریشان نہ ہو اور خیر سے جانا، زہرا نے تسلی دی اور اس سے ملی۔ ردا بھی آگے بڑھ کر اس سے ملی، اور پھر وہ اپنے 5 سال کی یادوں کو لے کر یونیورسٹی کا داخلی دروازہ پار کر چکی تھی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک رک سی گئی۔ گاڑی سے ٹیک لگائے اسد کھڑا تھا۔ اسے دیکھے وہ سیدھا ہوا اور ایک نظر اس سے دیکھا۔ ماہنور چلتی ہوئی اس کے برابر میں کھڑی ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے مدھم آواز میں کہا۔ پلکیں ابھی بھی گیلی تھی، رونے کی وجہ سے ناک سرخ ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کی بار آنکھیں اس کی لبریز ہو چکی تھیں۔ ماہنور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اسد تو نہیں تھا، وہ شرارتی اسد آج بالکل نہیں لگا تھا۔ آج وہ کوئی بچہ لگ رہا تھا جو اب نظریں پھیرے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس طرح دیکھ کر ماہنور کو دکھ ہوا تھا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خاص نہ ہو کر بھی خاص بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے دکھ گہرائی سے محسوس ہوتے ہیں۔ تم رو رہے ہو؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تم کیا کرو گی؟ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو وہ ٹھٹک گئی۔ میں تم سے پوچھوں گی کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ ماہنور تھوڑا پیچھے ہوئی اور اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لی۔ اگر میں کہوں کہ میں تم سے الگ ہونے پر رو رہا ہوں؟ ماہنور نے اسے چونک کر دیکھا اور کچھ پل وہ بول نہ سکی۔ تو میں کہوں گی کہ تم بچے نہیں ہو، ماہنور نے لفظوں پر زور دے کر کہا اور ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے اپنا ناک رگڑا۔ اگر میں کہوں کہ میں بچہ بن گیا ہوں تو؟ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیا جاننا چاہتا تھا، شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ ماہنور اس کے سوالوں سے، اس کی نظروں سے الجھی۔ تو میں کہوں گی میرا سر مت کھاؤ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ اسے آگے سے ہٹا کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے آگے جھکا۔ امید ہے ہماری ملاقات جلد ہوگی۔ اس نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ ماہنور اسے دیکھ کر ہلکا مسکرائی اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ اسد کھڑکی سے ہٹ چکا تھا۔ اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وقت جلدی گزر گیا تھا۔ اب ہر ایک کی منزل، ہر ایک کے راستے الگ تھے۔ دوست ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، دوست ہمیشہ دلوں میں رہتے ہیں۔ گاڑی میں اچانک خیال آنے پر اس نے ایک بار دوبارہ نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔
पर अब भी नंबर बंद ही था। वो परेशानी के आलम में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो मुसलसल कॉल कर रही थी, जबकि नंबर्स मुसलसल सबके बन जा रहे थे। सारा रास्ता वो रोती हुई आई थी। आखिरकार गाड़ी ऐन उसके घर के सामने रुकी। वो बगैर कोई सामान उठाए गाड़ी से निकली और भागती हुई गेट तक पहुंची। वहां खड़े मुलाजिम को सामान लाने का इशारा करके वो अंदर की तरफ भागी। सियाह ड्रेस में मलबूस, बाल जो उसके खुले हुए थे। उसने गाड़ी में उनका ढीला जूड़ा बना दिया था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। लाउंज में दाखिल होते ही उसके कदम थम गए। वो आगे चल ही ना पाई। सामने सोफे पर ज़ैनब बैठी सिसकियों से रो रही थी, जबकि आयरा भी रोते हुए उसका कंधा थपथपा रही थी। महानूर को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। ज़ैनब, उसने लरजती आवाज़ में उसे पुकारा। वो साखत खड़ी उसे देख रही थी। ज़ैनब ने उसकी आवाज़ पर बेख्तियार चेहरा उठाए सामने खड़ी अपनी बहन को देखा और एक नज़र उसे देखते ही वो उसकी तरफ भागी। उसे गले लगाकर वो तेज़ आवाज़ में सिसकियों से रोने लगी, जबकि महानूर ने उसे गले नहीं लगाया था। उसके हाथ उसके पहलू में बेजान लटक रहे थे। वो पीछे खड़ी आयरा को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर ज़ैनब ऐसे ही उससे लगी रोती रही। जब उसका रोना कम हुआ तो महानूर ने उसे खुद से अलग किया। क्या हुआ है? महानूर ने उसकी आंखों में देखकर इतना ही पूछा। अभी वो अब्बा, बताते हुए उसके अल्फाज टूट रहे थे। क्या हुआ है अब्बा को ज़ैनब? महानूर का हौसला अब टूट रहा था। उसने चिल्लाकर पूछा। उसके दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। दिल में अजीब सा कर्ब था। अब्बा, अब्बा का एक्सीडेंट। उसने अभी जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ आई। ज़ैनब ने एक नज़र महानूर को देखा और बाहर की तरफ भागी। आयरा भी उसके पीछे भागी। महानूर साखत खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पूरा घर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। वो बोझल कदमों से चलती हुई बाहर आई। अब्बा, अब्बा उठिए! ज़ैनब की चीख महानूर के कानों को फाड़ गई थी। सामने का मंजर उसके दिल को चीर रहा था। ज़ैनब, संभालो खुद को। भाई, अब्बा को कहीं उठें, वो ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़कर। एम्बुलेंस में पाशा की डेड बॉडी पड़ी थी। जवेरिया एम्बुलेंस से लगी उनके बेजान वजूद को देख रही थी। आयरा भी उनके कंधे को पकड़े ब्लक ब्लक कर रो रही थी। गार्ड्स और सब मुलाजिम एक साथ सर झुकाकर दुख से खड़े थे। दूसरों के लिए लड़ने वाला शख्स आज खुद मौत की बाजी हार गया था। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है? आयरा उनकी तरफ बढ़ी। जवेरिया जो बेजान सी जमीन पर जा गिरी। अम्मी, अम्मी! ज़ैनब भी उनकी तरफ भागी। मानूर साकत खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे, पर उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। वो हर चीज़ समझने से कासिर थी, जैसे किसी गहरे सदमे में चली गई हो। वो बैठी हुई थी। सामने पाशा का वजूद बेजान कफन में लपेटा हुआ था। वो अपने बाप के बेजान वजूद को देख रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, पर वो रो नहीं रही थी। वो चिल्ला नहीं रही थी। वो बस देख रही थी। उसने कब सोचा था कि जब वो अपने बाप का ख्वाब पूरा करके डिग्री हाथ में लेकर आएगी तो वो उसे बेजान कफन में लपेटे हुए मिलेंगे। उसने नहीं सोचा था। और फिर जिंदगी में तो वही होता है जो हमने कभी सोचा नहीं होता। वो बाहर गार्डन में सोफे पर बैठा था। चारों तरफ घास थी और हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। उसका हाथ लैपटॉप पर था और दूसरे हाथ में चाय पकड़ी हुई थी। जैद को चाय पसंद थी और खास करके काम के वक्त वो चाय पीता था। वो अपने काम में मसरूफ था। किसी की आवाज़ सुनकर जैद ने अपना रुख उसकी तरफ किया। साहिब, वो बेगम साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। मुलाजिम ने सर झुकाए कहा। जैद ये सुनकर एक मिनट जाया किए बगैर सोफे से उठ खड़ा हुआ। पैरों में जूते पहने वो तेज रफ्तार में उनके कमरे की तरफ रवाना हुआ। दादो! वो अपनी दादो के चेहरे को थपथपाते बोला। वो नीम खुली आंखों से उसे देख रही थी। दादू, क्या हुआ है? आंखें खोले। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी में अपनी जेब से मोबाइल निकाले नंबर डायल करने लगा। हेलो डॉक्टर, प्लीज़ आप जल्दी घर आ जाएं। कॉल रिसीव होते ही वो बोला और कॉल बंद कर दी। क्या हुआ अचानक अम्मा को? साइमा तेजी से कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी के तासरात थे। वो जैद के साथ बेड के सामने खड़ी हो गई। पता नहीं ताई, अचानक से तबीयत खराब हो गई। वो एक हाथ सीने पर बांधे, दूसरा होंठों पर रखे परेशानी के आलम में सामने बेहोश पड़ी बीजान को देख रहा था। थोड़ी ही देर में डॉक्टर पहुंच गए थे। उन्होंने आते ही बीजान का चेकअप किया और इंजेक्शन लगाकर जैद से मुखातिब हुए।
कोई परेशानी की बात नहीं ज़ैद, बीजान बिल्कुल ठीक हैं, बस स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कोशिश करो कि स्ट्रेस ना ले। ये कहकर वो जा चुके थे। ज़ैद सर पर हाथ रखे उनके पास बेड पर बैठ गया। परेशान ना हो ज़ैद, ठीक हो जाएंगी अम्मा। साइमा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठी हुई हो साइमा? फायजा अभी अपने कमरे से फ्रेश होकर आई थी। हर बात से बेखबर वो उसके बराबर में आकर बैठी। अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि वो स्ट्रेस ले रही हैं, और बिल्कुल वो ले ही रही हैं क्योंकि ये लोग उन्हें दे रहे हैं। साइमा ने फिक्रमंदी से कहा। उनके चेहरे पर परेशानी के तासरात साफ दिखाई दे रहे थे। अल्लाह, हम क्या करें? उसने अपने सर पर हाथ रखा। बेटों को कुछ ख्याल ही नहीं है माँ का। हर बार माजी की बातें खोलकर बैठ जाते हैं, और नहीं तो कुछ अम्मा की तबीयत का ही ख्याल कर लें। जानते भी हैं कि वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हैं। फायजा ने कहा, उन्हें सिर्फ खुद से मतलब है, अपने कामों से। पैसा बनाओ, खाओ पियो, बस यही जिंदगी है उनके लिए। इंसान मरे या जिए, उससे इन्हें फर्क नहीं पड़ता। साइमा चिढ़ सी गई थी, और चिढ़ती भी कैसे ना। एक दिन की बात हो तो सही, हर दिन वही बातें। अब वो बेजार हो चुके थे। बहुत ही नाफरमान औलाद है अम्मा की। फायजा ने गहरा सांस लिया। ध्यान से बीबी, एक अदद शोहर भी है तुम्हारा उनकी औलाद में से। साइमा ने जैसे मोहतात किया। हाँ शोहर है, पर है तो नाफरमान ना। इसलिए मेरी बेटी जूबिया भी नाफरमान होती जा रही है। बिल्कुल, किया हुआ लौटाया जाता है। तुम फिक्र ना करो, अल्लाह जूबिया को हिदायत देगा। साइमा ने तसल्ली दी। आज खाने में क्या बनाऊं बाजी? मुलाजमा आकर बोली। जो दिल करे बना लो। फायजा ने तंगी से कहा। अपने शौहर का पता नहीं है क्या? उनकी पसंद का खाना नहीं बना तो फिर तमाशा होगा। उसने जैसे आगाह किया। मैं तो तंग आ गई हूँ कसम से, तुम ही बता दो कुछ। मैं अम्मा को देख कर आती हूँ। वो ये कहते वहां से चली गई थी।